मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आपां सारे सत्कारयोग भाई संतोख सिंह जी तिन्हां दे सारे परिवार दे सत्ते उपर गुरमुख परिवार दे गृह विखे जो सच्चे पातशाह जी ने सुभागा समा बख्शिश किया है, खुशियां का समा बख्शिश किया है, उस खुशियां के समय दे विच शरीक होने वास्ते पहुँचे हाँ। आओ कोई भी बेनती आरंभ करन तो पहला धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का बख्शिश किया होया फतेह का नारा बुलंद करिए। सब संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी अपार कृपा सच्चे पातशाह जी ने गुरमुख परिवार अते आपां सारियां नूं कीती है। रल मिल के सत्संग करन दा समा प्राप्त होया है, गुरबाणी सुनन दा समा प्राप्त होया है, गुरु घर दियां कथा कहानियां विचारां सुनन दा विचार करन दा समा प्राप्त होया है। जितना समा अपने पास है सारी संगत मन की एकाग्रता बना के टका दे नाल बैठे हो। वध तो वध 25 ਜਾਂ 30 मिनट आपां रल मिल के विचार करांगे, इस तो वध समा नहीं लाउंदे। जिन्ना समा भी बहना है उतना समा आपो अपने बच्चों का कंट्रोल करके आपो अपने मोबाइलों नूं साइलेंट करके बैठे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का वचन है भी सत्संग चलदा होवे, गुरु घर दे विच कथा विचार हुंदी होवे, कीर्तन हुंदा होवे, बाणी पढ़ हुंदी होवे, चलदे सत्संग विच कोई बंदा अपनियां गल्लां शुरू कर देवे, अपने विचार रखने शुरू कर देवे, जिस दे नाल बाकियां दा ध्यान भंग होवे, उहदी किन्नी क वड्डी सज़ा है। सब तो वड्डा पुण्य का कर्म है किसी टुटे हुए नूं जोड़ देना। जे सब तो वड्डा काम किसी टुटे नूं जोड़ना है तो सब तो वड्डा पाप है जुड़े हुए नूं तोड़ देना। संगत दे विच हर तरह का मनुख बैठा हुंदा है। संगत दे विच चोर ने भी आउणा है, संगत दे विच साध ने भी आउणा है, माफ़ करियो संगत दे विच विद्वान भी बहुत तकड़े तकड़े बैठे हुंदे ने ते संगतां दे विच मूर्ख भी सिरे दे बैठे हुंदे ने। सारे इक्को जिहा लाहा नहीं प्राप्त करते। संगत दे विच नाम जपण वालियां बेअंत रूहां किसी दे जीवन का आपां नूं की पता है कि हर रोज़ सवेरे उठ के कितना समा कोई भजन बंदगी विच लाउंदा है। बाहरों देखण नूं तां मैं भी चोला पाया होया है, सिर ते दस्तार गोल बन्नी हुई है, उपर ते श्री साहब भी पाई हुई है। देखण नूं तां बहुत वड्डा कोई खालसा लगदा होवांगा, पर अंदरों की हाँ ये मैं जानदा। बाहरों कोई लिबड़े पाटे कपड़े पाई फिरदा है, बहुत ही सोहनी हालत भी नहीं है, रहन सहन सोहना नहीं है, किसी नाल बोल चाल नहीं है। देखण नूं लगदा भी इहदे वर्गा पिंड विच कोई बंदा निकम्मा नहीं होएगा, पर अंदर दा उहनूं पता कि अंदरों किन्ना कुछ पवित्र है, किन्ना कुछ साफ है। महाराज दी बाणी दा वचन है, बसता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिन्ना, मित्र ना इठ धन रूप हीन किछ साक ना सिन्ना। कहते ना सोहना रहन वास्ते घर होवे, टुटी हुई झोंपड़ी विच रहिंदा होवे भावें, बसता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, चीर कहते ने कपड़ियां नूं, कपड़े भी पाटे हुए पाए होण। बसता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरू, ना चंगी जात होवे, ना कोई ओहदा आदर करता होवे,
ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ, ਉਦਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜਾੜ ਨੂੰ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਏਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਏਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਨਤਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 52 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। 52 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 52 ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਦਾ ਹੋਵੇ, 500 ਦਾ ਹੋਵੇ, 1000 ਦਾ ਹੋਵੇ, 2000 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੋਟ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ 52 ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪਹਿ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪਹਿ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ, ਕਾਰਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਭਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖਾਸਮ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਰੀ 2 ਦੋਹਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤਿਉ ਪਾਏ।
ਇਹ ਮਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਦੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ, ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਬੇਸਾਬੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਔਕੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪੈਣ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗਦ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕਾ ਬੋਟ ਹਰ ਗਦ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅੜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਥੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਰਲਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਨਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਈ ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਤ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਨੇਜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੀਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਢਾਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਢਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲ ਤਵੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਢਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀ ਢਾਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਢਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੋਂ ਮਗਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਚੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀੜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਰ ਜੋ ਘੜਿਆ ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੀ ਢਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਚੱਕੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ?
ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਮਾਨ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਸੀ। 9 ਟੰਕ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਟੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੰਕ ਵਿੱਚ ਜੀ 25 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੰਕ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਟੰਕ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 2 ਕੁਆਂਟਲ 25 ਕਿਲੋ, 2.25 ਕੁਆਂਟਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ 2.25 ਕੁਆਂਟਲ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਨ ਚੱਕਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2.25 ਕੁਆਂਟਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਨ 2.25 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਤੀਰ, ਉਹ ਤੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ 2.25 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਏਗਾ? 9 ਟੰਕ, ਇੱਕ ਟੰਕ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ? 2 ਕੁਆਂਟਲ 25 ਕਿਲੋ ਭਾਵ 2.25 ਕੁਆਂਟਲ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 2.25 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਮਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਮਾਣ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉਪਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਉਪਾਅ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਪਰ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੋੜਦੇ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ, ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਪਾਟੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਸ਼ੋਭੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤਕਾਣ ਕਹਾਉਨੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਛਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 2 ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ, ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਸੀ ਨਾ, ਧੌਣ ਐ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਦੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ 32 ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ, ਤੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 32 ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 32 ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬਹੁਤ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, 32 ਦੇ 32 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿ। ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ, ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ, ਆਪ ਲੱਗ ਪਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਮੱਝ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਮੱਝ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਕੱਲੀ, ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢੇਂਗੀ? ਆਖੋ ਸਤਿ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢੇਂਗੀ? ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੋਂਦਾ ਜਾਵੇ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਚੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਪੱਤ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸਦਗੈ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸਿਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ, ਨੀਵੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਢਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਪਰਖੀਏ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਡਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਢਾਲ ਰੱਖਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਲਿਆਓ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਖੀਏ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤਰਿਆ ਬੈਠਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਢਾਲ ਪਾੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ, ਆਪੇ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਢਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ, ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਢਾਲ ਪਾਟੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਢਾਲ ਪਾਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤਰੀ ਦਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? 3 ਵਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਲਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਢਾਲ ਦਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਢਾਲ ਆਪਣੀ ਤੀਰ ਢਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਸਾਰੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਢਾਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਢਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਫਿਰ ਢਾਲ ਦੇ ਚਲਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਢਾਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾ। ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕਣ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਹਿਰਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਆਪ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।